आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर का खूबसूरत दारुल उलूम सईदिया मदरसा और मस्जिद सईदिया के ज़ेरे एहतमाम मदरसे के बच्चों के हाफिज़ कुरान तालीम को मुकम्मल करने पर शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। साल 1988 में कायम बेंगलोर शहर का ये बेहतरीन और उम्दा दारुल उलूम सईदिया मदरसा दीनी तालीम और दीनी खिदमात को आज भी बड़े ही बखूबी अंदाज से अंजाम दे रहा है और आज इस उम्दा मदरसे में 220 तलबा मौजूद यहाँ से शानदार दीनी तालीम को हासिल कर रहे हैं। क़ियाम और ताआम की सहूलत के साथ दारुल उलूम सईदिया मदरसा में दीनी तालीम के साथ साथ स्कूल की तालीम SLC तक एग्ज़ाम के साथ दी जाती है। इसी के साथ साथ इस मदरसे में तलबा व तालिबात को कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाती है। कंप्यूटर की तालीम से भी यहाँ पर बच्चों को आरिस्ता किया जाता है। इस मदरसे में तलबा बच्चों के लिए हर किस्म की सहूलत मौजूद है। शानदार और जायकेदार खाने, पकवान और क़ियाम की सहूलत से आरिस्ता इस मदरसे में तलबा व तालिबात की हर बुनियादी और अहम ज़रूरतों को बखूबी अंदाज से पूरा किया जाता है। बता दिया जाए कि दारुल उलूम सईदिया मदरसा के बच्चों ने अपने हिफ्ज़ कुरान की तालीम को मुकम्मल कर लिया है और इस मौके पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए दारुल उलूम सईदिया मदरसा के जिम्मेदारान ने मुख्तसर सी खूबसूरत निशिस्त को मुनक्किद करते हुए एक इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और मौलाना मकसूद अहमद रशादी साहब, मौलाना इफ्तिखार कासमी साहब के साथ यहाँ के मुकामी नामचीन MLAs ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। पुलकेशी नगर MLA AC श्रीनिवास ने इस इफ्तिताही तकरीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए इस मदरसे की खिदमत को बेहद पसंद किया। बता दिया जाए कि इस साल इस मदरसे के 5 बच्चों ने दुनिया की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन किताब कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया है, कुरान पाक की तालीम को मुकम्मल कर लिया है, यानी कि 5 बच्चे हाफिज बन गए हैं। लिहाजा इस मौके पर पुलकेशी नगर MLA AC श्रीनिवास ने इन बच्चों से मुलाकात करते हुए कहा कि आज के ज़माने में पढ़ना बेहद ज़रूरी है और अगर इस दुनिया में नाम करना चाहते हैं तो दीनी तालीम, अच्छे एजुकेशन को हासिल करना होगा, तब कहीं जाकर आप इस मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं, साथ ही अपने घर और ख़ानदान वालों का भी भला कर सकते हैं। साथ ही AC श्रीनिवास ने इस मौके पर बड़ी ही खूबसूरत बात कही कि वो इस मदरसे की तरक्की के लिए जल्द से जल्द ज़रूर अच्छा काम करेंगे, यानी कि हुकूमत से अच्छा फंड लेकर इस मदरसे की तरक्की के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए वो आने वाले दिनों में ज़रूर काम करेंगे। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। चूँकि हमारी फिक्र ये है कि हमारा ये मुल्क दूसरे मुल्कों के मुकाबले में तरक्की में नंबर 1 मकाम पे पहुंचे, उसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। इसमें हम कभी ये नहीं देखते कि ये हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या सिख भाई हैं या फला हैं, सब मिलकर ही इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर चलना है। उस तरक्की के लिए सबसे पहला जो जीना है, सीढ़ी है, वो है एजुकेशन। अगर हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल जाती है, तमाम तर बुराइयों से बच्चे भी महफूज रहेंगे और बच्चियां भी महफूज रहेंगी। मैं MLA साहब से गुजारिश यही किया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चियां यहाँ आबाद रहती हैं, एक डिग्री कॉलेज भी हो और साथ ही साथ लड़कियों के लिए ही मखसूस कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज भी हो, तो आपने उस सिलसिले में तवज्जो की। लाल बहादुर शास्त्री जो डिग्री कॉलेज है उस पर भी आपकी खुसूसी नजर है और पूरे कर्नाटक में स्नैक के अंदर सबसे पहला मकाम पाने वाली कॉलेज लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है, जो आपके इलाके में माशाअल्लाह ये तरक्की कर रही है, परवान चढ़ रही है। अब हम यही चाहते हैं कि और भी वुमेन्स कॉलेज भी यहाँ बने, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए। अगर एजुकेशन आ जाए और इसी तरह जॉब मिल जाए, चाहे मदरसे की शक्ल में हो, चाहे स्कूल की शक्ल में हो, चाहे
पाठशाला की शक्ल में हो, चाहे गुरुद्वारे की शक्ल में हो, इससे भी और साथ ही साथ यहाँ भाईचारगी, अमन, ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और एमएलए साहब खुसूसियत के साथ मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। पेशे में आप एक बिजनेसमैन भी हैं और लैंड डेवलपर्स भी हैं, लेकिन आपके अंदर शुरू ही से एक जज्बा है कि मैं कैसे खिदमत करूं। पैसा तो बहुत मिल गया, लेकिन सुकून कब मिलेगा जब हम किसी की खिदमत करते हैं, किसी का ताउन करते हैं, किसी का साथ देते हैं। तो इस सिलसिले में आपने इस फील्ड में कदम रखा, कामयाबी भी हासिल की और यहाँ माशाअल्लाह डिपार्टमेंट के साथ भी और इसी तरह यहाँ जो दूसरे डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह, बीबीएमपी है, इन सारे डिपार्टमेंट को साथ लेकर इस इलाके को ये नंबर 1 मकाम पर पहुंचाने की फिक्र करते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि सिर्फ किलर टाउन ही आएगा या ये इलाका आएगा, ना, आप पूरे क्षेत्र को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का अज़्म रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपके ख्यालात को जल्द अज जल्द पूरा फरमाएंगे और ये पूरा इलाका ये आइडेंटिफाई होगा कैसे कि तालीम याफ्ता इलाका है और यहाँ एजुकेशन बच्चे मिलते हैं। यहाँ ये नशा लेने वाले बच्चे, ड्रग्स लेने वाले बच्चे नहीं मिलेंगे। आपको इस इलाके में रहने में इज्जत और फख्र महसूस होगा। बस हम इन चंद कलिमात के साथ आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप जिस मदरसे में हैं, चूंकि इसके मोहतरम अमीर शरीयत दामद बरकातुहू हैं, बड़े खुश नसीब हैं कि दामद बरकातुहू ने इसकी सरपरस्ती कबूल फरमाई और एहतिमाम को कबूल फरमाया और आप अपने एहतिमाम के साथ आपको चमकाने और आपको रोशन करने और आपको दुआओं से नवाजने की माशाअल्लाह बड़ी फिक्र फरमाई है। और हमारे तुफैल साहब हैं, उसामा हैं और इनकी पूरी टीम है, बहुत ही माशाअल्लाह मेहनतों के साथ, काविशों के साथ इसे नूर अला नूर बनाने की फिक्र में है और पूरे इलाके के लिए जो कुछ जरूरतें हैं, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, तालीम की तरह ये पूरी आप कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपकी इन कोशिशों को जरूर कबूल फरमाएगा। और रहमतुल्लाह कोतवाल साहब जो हैं, चूंकि हमारी कौम में वकील बड़े कम हैं, लेकिन कोतवाल साहब बड़े अच्छे काबिल वकील हैं। अभी हमारे एमएलए साहब से मैं जिक्र कर रहा था, जहाँ भी वकील हो वो पैसे लेने में ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं, पैसे खर्च करने में उतने फिक्रमंद नहीं होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हजरत अमीर शरीयत दामद बरकातुहू की दुआओं से हमारे यहाँ के जिम्मेदारों ने आपसे गुजारिश की कि टाइल्स लगाने का काम करें। बखुशी आपने उसको अंजाम दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ आप पेशे में बहुत अच्छे वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ों में आपने हिस्सा लिया। खास तौर पर जो हमारे बच्चे हुबली के राइट्स के अंदर चले गए थे, उनको छुड़ाने में भी आपने अहम रोल अदा किया। यहाँ आप तशरीफ रखते हैं, अल्लाह आपके आने को और आपके ताउन को, आपके साथ देने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अनेक ಗುರುಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಇರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನೀವು. ಈಗ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ನಾವು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾರು? Who is the owner of the future of the nation? ನೀವು. ಯಾರು? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ವಾರಸುದಾರರು. ದೇಶನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡೋರು, ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕೋದು ನೀವೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೈದಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿನೂ ಇದೆ, ಮದ್ರಾಸನೂ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ.
ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ 3 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರೋಡು, ಗಾರ್ಬೇಜು, ಎಜುಕೇಶನ್. ಈ 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸ್ ಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ. ಏನು? ಸ್ಕೂಲ್ಸು, ಕಾಲೇಜು, ಮದ್ರಾಸ. ಕೆಲವರು ಮದ್ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲಿ. ಮದ್ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಡೀತದೆ. ಮದ್ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಠ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮದ್ರಾಸ ಅಂತೀವಿ. ಅವ್ರು ಮದ್ರಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರು ಮತಾಂಧರು, ಈ ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳು, ದೇಶ ದ್ವೇಷಿಗಳು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಇರೋದು ಆಸ್ ಎ MLA. ನನಗೆ ಒಂದು ಯಜಮಾನನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದೇ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಎಜುಕೇಶನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನೇಕ ಕೊರತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. DGಹಳ್ಳಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ನಾನು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ನಡಿಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಸಮೇತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ನಾನು ಆ ಶಾಲೆಗೆ 40 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 40 crores. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 40 ಕೋಟಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶಾಲೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಜಾಗಗಳೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಡಿನೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಅವರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಳೆ ದಿನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್, ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಸಾಕ್ತೀಯ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಸಾಕ್ತೀಯ, ನೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ತೀಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸಗಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ, ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ರಾಸಗೂ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿಯವರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು. ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋರು, ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಪಡಿಸೋರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. KGಹಳ್ಳಿ DGಹಳ್ಳಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ? ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಇರಲಿ, ಏನೇನ ಇರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಅದು
ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿನ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ತುಲನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಹೋಗೋ ನಡೆಯೋ ಅಂತೀಯ ನೀನು. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಬೇಕು, ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ದೇಶ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅವಾಗ ಸಾಕ್ತೀರಾ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಮನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾರಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವಾಗೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಓದಿಸ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕೇರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಿಮ್ ಕೊರತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೈ ಇಡಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ, ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗೇ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರು, ರೌಡಿಗಳು, ನಾವು ಅದು ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಒಳ್ಳೆಯವರು ರೌಡಿ ಯಾರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲ್ಲ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ 24/7 ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಬಾರಕ್. Gracias.